तुसी देख रहे हो जी सोशल मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम। ये मुलाकात एक बहाना है। मैं हाँ के एम खालिद ते अज तुहाडी मुलाकात कराने असी मारूफ मजागो शायर नसर नगार जनाब नवीद जफ़र कियानी साहब ने। कियानी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। नवीद जफ़र कियानी, ये तुहाडे बचपन का नाम या इहदे च कोई तखल्लस दी आमेज़िश है? मेरे बचपन का नाम तो नवीद कियानी है। अच्छा, ते जफ़र मैं एज ए तखल्लुस रखा हुआ है। एज ए तखल्लस, यानी कि जफ़र तखल्लस है, जी वैसे तुहाडा नाम नवीद कियानी सी। जी जी। ठीक। अच्छा, तुहाडा तल्लक किस इलाके ना ते इस्लामाबाद तुहाडा आना किस तरह ते किदों दे तुसी इस्लामाबाद सेटल? साढ़ा इलाका जड़ा है वो गुजर खान है। गुजर खान से अगे एक तकरीबन 16-17 मील अगे जड़ा है इस्लामपुरा जब्बर है। अच्छा, ते उत्थे साढ़ा ग्रां है, ठीक। कटियाम नाम है उसका। हम्म। ते इत्थे दा सारा ताल्लुक है। ते इत्थे असी शहर विच वालिद साढ़े हुंदे सन मिलिटरी अकाउंट्स विच। ते उन्हां दी वजह से असी हर जगह जाते रहे। पहले कराची गए हैं, कराची पहले इत्थे सां, फिर कराची गए हैं 79 विच। ते उस तो बाद फिर नहीं 79 नहीं 69 विच। ते उस तो बाद फिर वापस आए हैं। मैं 8वीं विच होंदा सा जिसलै मैं वापस आया। ते उस तो बाद टैंच भाटा विच रहे हैं असी काफ़ी अरसा। ते साढ़े मकान जड़ा सी किराए ते सी। बस इस्लामाबाद तुसी तकरीबन कोई 80s दे? नहीं 96 तो बाद है। अच्छा, 96 तो बाद इस्लामाबाद तुहाडा आना हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, किहड़ी क्लास जाके तुहानू एहसास होया कि तुहाडे अंदर कोई शायर छुपया बैठा है? बहुत छोटा सा जिसलै मैनू शायरी का भी नहीं पता होंदा सी कि होंदा है उस जमाने कराची विच ना। अच्छा, यानी 5वीं 6वीं क्योंकि 6वीं च उत्थे मैं नाथ आजाबाद विच होया सा। उत्थे वैसे ही उल्टे सीधे जड़े ना वो दो फिक्रे जड़े ने मिला के तो यानी कि जिन्हों असी तुकबंदी कर, क्योंकि वजन शजन का घट ही पता होंदा सी। हुण भी नहीं कुछ, यानी तकरीबन जिसलै हुण जेह्ड़ी मज़ाहिया शायरी शुरू की है इस बड़े बहुत अरसे बाद 70 विच तेरे जाके मैं थोड़ा बहुत दर्क हुई है कि वजन की कोई चीज़ होती है। अच्छा अच्छा, इल्म अरूज भी इल्म है जो सीखना ज़रूरी है। तो उस बाद फिर सही 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 सही। यानी कि क्लास दा मैं पूछना चाह रहा 5वीं सी 6वीं सी 7वीं सी? 6वीं तकरीबन 6वीं ठीक हो गया। अच्छा, पहली बाज़ाब्ता तहरीर जी है तुहाडी, जिस तरह अखबार या रसायल च शाया होंदियां तहरीरां, वो नसर सी या नज़म सी? पहली जड़ी सी वो नसरी सी। वो कड़े अखबार या रसाले च? और रसाले विच तालीम व तरबियत भी शाया हुई सी मेरे 76 या 77 विच। अच्छा, ठीक। यानी कि वो नज़म तुहाडी नज़म हाँ, कहानी सी। अच्छा, छोटी कहानी लिखी थी जी पहले? अच्छा अच्छा, मॉडर्न मुला दो प्याजा इस तरह जे उन्हां दा एक सैक्शन होंदा है तालीम तरबियत जिस बच्चों के। अच्छा अच्छा, यानी कि वो ठीक ठीक उस विच मेरी शाया ठीक ठीक। उस तो बाद इस जंग विच काफ़ी बच्चों का जो सफ़ा होंदा है उत्थे भी काफ़ी आंदे। अच्छा, तुसी अपने किन्ना उस्ताद शौरा नू पढ़िया कि जिन्हां दी झलक तुहाडे कलाम च नज़र आंदी? ज़्यादातर वैसे ते असी तलीमी लिहाज नाल ते जेह्ड़े शायर आउंदे ने यानी मैं मुतासिर किस हाँ मुतासर नहीं ज़्यादा पढ़िया किनू? मुतासर तो ज़ाहिर है तुसी किसी एक तो होवोगे या दो तो होवोगे, वैसे मज़ाह दे हवाले नाल सारे नू पढ़न दी कोशिश की? हाँ तकरीबन हर शायर नू पढ़ने की कोशिश की। हर शायर असल में हर शायर का जड़ा ना वो जायका मुख्तलिफ होता है। सही। उन्होंने तजर्बात भी मुख्तलिफ होंगे ने, फिर उन्होंने अंदाज़ बयान भी मुख्तलिफ होता है। तो हर एक का अपना अट्रैक्शन होता है, दिलकशी होती है। सही। वो उस हिसाब नाल मैं तकरीबन हर किस्म के
ਕਲਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ ਫਿਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਔਰ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਾਰੇ ਅਰਮਗਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਅਦੀਬ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਗਾਨ ਇਖਤਿਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੋਜੇ ਗਜ਼ਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਬੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਮਗਾਨ ਇਖਤਿਸਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਾਰਿਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਲਾਗਤ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਬਖੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਰਫੁਲ ਬੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਤਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸकी ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ बढ़ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੂਜ਼ ਦੀਆਂ, ਬਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਉਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਹਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੂਜ਼ੀਏ। ਅਰੂਜ਼ੀਏ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਜ਼ੀਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਭੁੰਨੀ ਜਾਓ, ਭੁੰਨੀ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਜਮੂਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਉਰਦੂ ਤੰਜ਼ ਓ ਮਜ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ 7 ਤੱਕ ਨੇ। ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ 2 ਨੇ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ Amazon ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਈ ਬਣੇ ਨੇ? नहीं नहीं उस मेरा एक है archive.net है, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, उस ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਜੀ, ਜੀ। ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਕਮੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ। जी जी बिल्कुल। आज़ाद शायरी ये नहीं है कि आज़ाद शायरी में मज़ाहिया शायरी नहीं हो रही। काफ़ी सारे ऐसे लोग ने जो मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं, आज़ाद शायरी, जिस तरह डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब, अच्छा, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही मज़ाहिया दे शाहकार ने मज़ाहिया शायरी दे नज़मां काफ़ी सारियां लिखियां ने। इसी तरह काफ़ी सारे और भी ने, जिस तरह अनायत अली खान साहब मर गए, उन्होंंने भी काफ़ी अच्छी शायरी की। यानी कि आज़ाद शायरी च भी मज़ाहिया शायरी की जा सकती। जी बिल्कुल। अच्छा, तुसी ई मैगज़ीन अरमगाने इब्तिसाम काफ़ी अर्सा शाया किया, जी हुण तुसी मारूफ माहनामा चांद दा ई वर्जन कर रहे हो जी। ए सिर्फ मज़ाह दी खिदमत या ना कोई माली फ़ायदा भी हासिल होया? नहीं जी, माली फ़ायदा कुछ नहीं। अच्छा, बस ये शौक है, और मैं चाहना कि कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल जाए मज़ाहिया शायरियां नूं, ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਜ਼ਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕਾਤ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। अरमगाने इब्तिसाम दे कितने शुमारे ते चांद दे ई वर्जन कितने शाया कर चुके हो? अरमगान दे ते काफ़ी ने, तकरीबन 21 शुमारे हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन चांद दे जड़ा ना 21 शुमारा होया। अच्छा, एक शुमारा शाया। हाँ, उस तो बाद फिर वो कुछ मेरा दिल का मसला हो गया सी। हाँ हाँ, उस तो बाद फिर अजे तक कोई नहीं कीता। अच्छा अच्छा, चांद दा ई वर्जन ने। जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਦੇ 1964 ਦੇ 66 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ जी। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਚਾਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਪਿਆ? नहीं, इतना स्टॉक नहीं है ਹੂੰ, ये, है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੂੰ, ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ rikhta.com rikhta.org। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੇ ਨਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਲਿਆ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਬ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਬ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰ ਹੈ कि वो इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, उसका तर्जुमा होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ? मैं जड़ा है ना इंग्लिश तो तर्जुमा किया है, मैंने इंग्लिश ही जुबान आती है। इंग्लिश टू उर्दू? उर्दू टू इंग्लिश नहीं किया? नहीं। अच्छा, मेरी वो अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि मैं कर सकता। अच्छा, मतलब तुम महसूस करते हो कि मैं ਉਹਦਾ जायका मज़ा शायद बरकरार ना रख सका, ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? हाँ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ये भी है, लिमिटेशन है ने, हाँ, क्योंकि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ इंग्लिश ਤੋਂ उर्दू भी तर्जुमा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, वरना फिर वो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ और तर्जुमा उसे करवा के
ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜ਼ੋਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖਬਰਹਾਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, यानी कि कमर्शियल जरूरियात हाँ, लिए कमर्शियल ज़रूरत में वो ये नहीं है कि उस मज़ा दी जड़ा खिदमत नहीं हो रही उसमें। ठीक है, वो वक्ती तौर पे 1 घंटे ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ मतलब टाइम ਤੁਸੀਂ Time ਪੂਰਾ pass। ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫੌਰੀ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? नहीं ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਲਿਖਤੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ? 22-23 ਸਾਲ ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ 3 ਬਲਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਹਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਨਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो उस जायके के हिसाब नाल ना वो शायरी भी हो जाती है, क्योंकि ये तो बलाग का जरिया है, इजहार का जरिया है। हर मौसम विच जिहड़ा मौसम जिस तरह का होएगा, खुशी विच खुशी का एक जिंदगी के मौसम विच एक जवानी होंदी है, बचपन होंदा है, बुढ़ापा होंदा है, तजुर्बात होंदे ने, माहौल ते फ्रस्ट्रेशन कड्ढनी होंदी है, तंज के जरिए वो भी करते हैं। जिंदगी इसनों ना एक किस्म का इजहार बयान ठीक हो गया जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया अदी बड़ी धुम है जी, बल्कि ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ किरदार अदा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बहुत सारे ऐसे नवे शायर अदीब ने जेह्ड़े मेरा फेसबुक से इंट्रोड्यूस हुए थे। इमरान आमनी खुद एतराफ़ करता है कि मैं सोशल मीडिया से, मेरा खुद अपना जड़ा है वो वजूद भी सोशल मीडिया की वजह से मैं बरकरार रखा हुआ है। पहले ये है कि ठीक है, मैं काफ़ी रसालियाँ अखबारों में शाया होता रहता था, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया है कि फिर मैं उन्होंने को दूर भी हो गया वहाँ, कुछ वो खत्म बंद भी हो गए ने। हाँ, वसाइल बंद हुए ते मेरा तंज़ो मज़ाह के हवाले नाल पाकिस्तान विच मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिसाला निकलता है। सही। ते वो फिर मेरा ख्याल फेसबुक ही ऐसा है सी असी इस फेसबुक विच साडा एक ग्रुप बनाया सी असी उर्दू अदब का, शायरी का, बल्कि ना जिस विच असी ना हफ्तेवार मुशायरा करवाते होंदे सी। सही। मौजे गज़ल
ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਐਡੀਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਰੂਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 12-13 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੋ ਗਜ਼ਲ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ। ਇसी तरह तरबियत बहरहाल है, सही ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਨਏ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਮੇ ਅਰੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਰਫ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਮਾਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ यानी कीते सन प्रोग्राम भी, बल्कि एक प्रोग्राम भी था अहमद फराज साहब ने भी बुलाया सी। अच्छा। बज़ में इनकलाब है तो दोस्त सन साजिद कलीम उन्होंने नाल मिल के थे। लेकिन ये है कि कुछ उन्होंने भी सानू मैनू लिफ्ट नहीं कराई, मैं भी नहीं उन्होंने नहीं मुशायरे वाले ने। हाँ जी नहीं लेकिन तुसी अगर जाओगे ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਆਖਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆ। ਗਰੁੱਪਿੰਗ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। सही, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।